सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों को नवे साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। होर नवे साल ते अमृतसर विच आस्था का सैलाब उमड़िया होया है। दरबार साहब वड्डी गिणती संगत पहुंच के नतमस्तक हो रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद संगत का हुजूम इत्थे उमड़ रहा है। पवित्र सरोवर विच स्नान कर रही है संगत अते दरबार साहब। उस तो बाद मत्था टेकिया जा रहा है। एसजीपीसी वालों विशेष समागमां का इंतजाम किया गया है और इस संगत का हुजूम तुसी उमड़िया होया वेख सकते हो। दरबार साहब दियां ये तस्वीरां और हर साल अजिहा ही नज़ारा हुंदा है। वड्डी गिणती में श्रद्धालु देश विदेश तो नतमस्तक होण पहुंचते ने। नवा साल खुशियां खेड़े लैके आवे सारियां दे लई सरबत दे भले दी अरदास कीती जांदी। हो रहे तस्वीरां वेख सकते हो किस तरह आस्था का सैलाब उमड़िया है। दरबार साहब वड्डी गिणती में कल भी श्रद्धालु पहुंचे, हजारों की गिणती में श्रद्धालु पहुंचे ने और अज भी संगत की आमद लगातार जारी। संघनी धुंध तस्वीरों में तुसी वेख पा रहे हो किस कदर कड़ाके की ठंड पै रही है। और अमृतसर की सर्दी तो सारियां नूं पता है, सब तो वध सर्दी इत्थे पैंदी है। और पूरे पंजाब की जे गल करिए तो अमृतसरी तापमान जिहड़ा है उस हेठा आंदा है सब तो बाद। इस विचाले कोई फर्क नहीं, आस्था जड़ी है वो भारी पै रही है कड़ाके की ठंड ते। और संगत का हुजूम किस कदर उमड़िया कल भी और अज भी लगातार संगत की आमद जारी। दरबार साहब पहुंच के संगत नतमस्तक हो रही है अते सरबत के भले लई अरदास की जा रही है। 2020 सारियां नूं पता है जिहड़ी महामारी फैली उसकी वजह नाल कईयां ने अपने गवाए ने, कईयां नूं नुकसान होया है। और ये 2021 जड़ा अज चढ़िया है खुशियां खेड़े लैके आवे सरबत दे भले दी अरदास। हम शुभकामना यही करने के लिए आए कि परमात्मा सबका 21 सबका अच्छा परमात्मा निकाले। 2020 अच्छा नहीं गया, अभी कोरोना से राहत मिले और किसानों के लिए कानून रद्द होए। हमारी यही प्रार्थना है, सब के लिए हमारी प्रार्थना करते हैं। यही अरदास की कोरोना तो वाहिगुरू छुटकारा पावन ते किसानों का मसला हल हो। कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, ठंड भी बहुत है, धुंध भी बहुत ज्यादा। मैं हरमंदर साहब मत्था टेकण आया, सरबत दे भले दी अरदास कीती है जी। एक किसानों का मसला हल हो जाए तो एक कोरोना सरबत दे भले लई अरदास की गई। किसानी मोर्चे च फतेह हासिल होए, इस दे लई भी गुरुद्वारे च अरदास की गई। इस विचाले किसानां ने बॉर्डर ते ही नवा साल मनाया। कैंडल मार्च दे नाल नवे साल दा आगाज होया। कानून वापस करवा के ही मुड़ांगे घर। एक बार फिर किसानां ने कह दिता है लोड़ पई तां होली भी इत्थे ही मनावांगे। दिल्ली विच किसान अंदोलन दा आज 37वां दिन है। 30 दिसंबर जो मीटिंग हुई सी जारी सी कि शायद किसान नवा साल अपने घर मनाएंगे, लेकिन अजिहा नहीं होया। मीटिंग में 2 मंगां ते सहमति बनी। 2 मुख मंगां हाले भी पेंडिंग पईयां ने जिस ते गलबात होनी है 4 जनवरी सरकार दे नाल। एक बार फिर मीटिंग 4 जनवरी नूं। इस विचाले नवा साल जड़ा है वो दिल्ली दियां सरहदां ते ही कड़ाके दी ठंड विच मनाया गया। और सिंघू बॉर्डर तो मेरे सहयोगी रोहित बंसल और अमृतसर तो राजीव शर्मा जुड़े रहे। अब रोहित पहला तुहाडे कोल आना चाहांगे कि कुछ तस्वीरां इस वक्त नजर आ रही ने सिंघू बॉर्डर विखे ही और टिकरी बॉर्डर ते ही नया साल किसानां ने मनाया। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद सरकार दे नाल गल बने अते अपने घरां नूं परतन नवा साल अपने घरां च मनाया जाए, लेकिन अजिहा होया नहीं। और असीं वेखिया भी तमाम गुरुद्वारियां विच जिथे समागम करवाए गए उत्थे भी किसानी मोर्चे की फतेह लई अरदास की गई सी। रोहित जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर ते हाँ और तुसी तस्वीरों के जरिए देख सकते हो कि किस तरह के जिहड़े अलौकिक दृश्य ने तुहानूं इत्थे नज़र आ रहे हैं। न्यूज़ 18 पंजाब के जरिए असी पंजाब के घर घर देश दुनिया तक ये तस्वीरां पहुँचा रहे हैं कि अज किसानी अंदोलन के विच जिहड़े नगर कीर्तन ने कढ़े जा रहे हैं। 5 प्यारिਆਂ की अगवाई के विच जिहड़ा नगर कीर्तन है कढ़िया जाएगा। तुसी देख सकते हो कि किस तरह फुल्लां दे नाल जिहड़ी पालकी साहब उसनूं सजाया गया और सिंघू की जिहड़ी मुख स्टेज
ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਸੋਈ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਹੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਠੰਡ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੀ ਇਹ ਖਾਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਰੋਹਿਤ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਹਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਸੋਈ ਢਾਬਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਸੋਈ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਉਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਜੂਮ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਜੂਮ ਉਮੜਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਭਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੁੰਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹਲਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਠੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਤੇ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੀੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਦੀ ਹਲਕੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਕੀ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਠੰਡ ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੰਡ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠੰਡ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 2021 ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2021 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ
ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਰਾਜੀਵ, ਹੋਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਟ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਅਦਭੁਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਜੂਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਵੀ ਉਧਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 37 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ 37 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੋਲ ਨਾਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। 37ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਰੋਹਿਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਰੋਹਿਤ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੋਹਿਤ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਨਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਦ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੇ ਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਸੁਆਸਾ ਸੰਗਰਵਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਰਬਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬੰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਦੇਖ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ,
ਵਿਸਾਉਦਾਨ ਭਰੋਸਾਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਜਗੋ ਜੋਗੇ ਤਨ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਪੱਤ ਰੱਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਜੋਗੜੀ ਬਿਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੂਰਾ ਸੋਭਾ ਚਾਲੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਠ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਤੱਕ ਮਰਾ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀਓ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਨਾ ਕੇ ਮਨ ਬਸਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਬਣਦੀ ਬਲ ਬੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਨਿਖਿਤ ਚਾਕਰੇ ਭੇਖ ਮੰਗੇ ਦੁਆਰ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 2021 ਦਾ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਚੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪਰਤ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਰ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਨਾ ਲੈ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ परिक्रमा ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ संगत ही संगत हर पासे नजर आ रही है। ये मनिए राजीव कि आज दिन भर इसी तरह संगत की आमद जारी रहेगी क्योंकि सारे नहीं हुंदा है कि नए साल का पहला दिन गुरु चरणों में मत्था टेकिया जाए नतमस्तक होया जाए ते सरबत के भले लिए अरदास की जाए। पिछला साल असीं वेख्या 2020 सारे ही डरे हुए ने और उम्मीद जताई जा रही कि खुशियां खेड़े लैके आवे ये नया साल। राजीव
ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 2021 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੰਗ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੁੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੌਣਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੁਕਾਵਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧੁੰਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਜੋ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਉਹ
ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਧੁੰਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਕਰ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧੁੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ ਫਿਰ ਧੁੰਦ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2021 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧੁੰਦ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਧੁੰਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਘਟਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ, ਧੁੰਦ ਇੱਕਦਮ ਘਟੀ ਸੀ ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਮੈਟ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ
ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਥਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਸਥਾ जुड़ी होवे उत्थे मौसम या कोई भी रुकावट जिहड़ी आ वो कदे भी आस्था नूं रोक नहीं सकदी। तां उस दी जिंदी जागदी जिहड़ी मिसाल है, तस्वीर असीं अपने कैमरे दे विच कैद भी कर रहे हैं और दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं कि मौसम भावें जिस तरीके दा मर्जी होवे पर आस्था जिहड़ी है इस मौसम नूं पिछे छड्डदी होई इत्थे तुसीं देखो कि संगत लगातार हरमंदर साहब विखे दर्शनां दे लई पहुंच रही है, नतमस्तक होण दे लई पहुंच रही है। और धुंध तुसीं एकदम फिर देखो कि हरमंदर साहब की जिहड़ी तस्वीर बिल्कुल क्लीयर कुछ ही मिनट पहला नज़र आ रही सी, वो हुण देखो कि एक बार फिर धुंधली हुंदी दिखाई दे रही है क्योंकि धुंध ने एकदम फिर जो है वो हेठां आना शुरू किया। धुप जिहड़ी है इस वेले गायब हो चुकी है और चारे पासे धुंध की एक चादर जिहड़ी है वो नज़र आ रही है। चादर दे विच लिपटे हुए जो इस वेले सचखंड श्री हरमंदर साहब के असीं दर्शन कर रहे हैं दूरों। और जिहड़ी संगत मैं पहला भी ये गल कही सी कि जिहड़े लोग पंजाब दे नाल खास तौर ते जुड़े होण, हरियाणे दे नाल जुड़े होण, यूपी दे नाल जुड़े होण, तां हर कोई जिथे कोई पंजाबी वसदा तां उसदी यही कोशिश हुंदी है कि वो ठंड दे बावजूद, धुंध दे बावजूद किसी भी तरह गुरु घर दे विच पहुंचे, उत्थे नतमस्तक होवे, अरदास करे और अपने दिन की जिहड़ी पहला दिन है साल दा उसकी शुरुआत करे। तां इत्थे भी बहुत वड्डी तादाद दे विच संगत पहुंची हुई है। पर मौसम की जिहड़ी एकदम बदलदी हुई तस्वीर तुहानूं असीं दिखा रहे हैं कि मैदानी इलाके दे विच इस तरीके का जिहड़ा मौसम नज़र आ रहा, जिस तरह का मौसम खास तौर पर पहाड़ी इलाकों दे विच नज़र आउंदा। ते एकदम जिहड़ी पहलां धुप सी और हुण धुंध दी जिहड़ी चादर है उस दे विच लिपटिया होया ये जिहड़ा चौगिरदा हरमंदर साहब दा परिक्रमा वो नज़र आ रहा। और तुसीं देखो कि संगत जिहड़ी है वो लगातार जो है वो दर्शनां दे लई जांदी होई दिखाई दे रही है। जी रजिंदर। और एक कुदरत के अद्भुत नज़ारे ने दो तस्वीरां तुसीं वेख रहे सी, एक हरमंदर साहब तो पंजाब दी तस्वीर, अमृतसर दी तस्वीर। हरमंदर साहब विखे आस्था दा सैलाब उमड़िया होया है। नए साल का पहला दिन और लखां की गिणती में श्रद्धालु इत्थे पहुंच के नतमस्तक हो रहे हैं। और दूजी तस्वीर पंजाब की तस्वीर नहीं है, दूजी तस्वीर है दिल्ली सरहद की तस्वीर, हरियाणा दिल्ली सरहद सिंघू बॉर्डर ते जिथे 37 दिनों तो किसान खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मांग नूं लैके डटे हुए ने। इत्थे नगर कीर्तन सजाण की तैयारी की जा रही, नगर कीर्तन सजाया जा रहा है। हुण तो कुछ ही मिनटां च नगर कीर्तन जिहड़ा इत्थों चलेगा, तकरीबन 8 तो 9 किलोमीटर का सफर तय होगा और वापस इत्थे ही आके समाप्ति होएगी। अरदास इस तो पहला की गई अते किसानी मोर्चे च फतेह की अरदास की गई। इस वक्त तस्वीरां जिहड़ियां सिंघू बॉर्डर तो तुसीं सीधियां तस्वीरां वेख रहे हो, प्रसाद वरताया जा रहा है संगत नूं। उस तो बाद रोहित लगातार जुड़े हुए ने। रोहित, प्रसाद असीं वेख रहे हां वरताया जा रहा है संगत नूं, यानी कि कुछ ही मिनटां च नगर कीर्तन जिहड़ा इत्थों रवाना होएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो तुसी तस्वीरां देख रहे हो ये सिंघू बॉर्डर की मुख स्टेज ਦੀਆਂ तस्वीरां ने और तस्वीरां ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ तस्वीरां अपने आप ਵਿੱਚ बहुत कुछ बयान करदियां ने। तुसी देख सकते हो कि ਜਿਹੜੀ गुरु ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ और ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ इस नगर कीर्तन की अगवाई कर रहे हैं, वो पंज प्यारिਆਂ ਨੂੰ स्टेज ਤੇ बुलाया गया और उन्होंने ਦੇ नाम ਦੇ सब तो पहला जकारे लगाए गए ने क्योंकि पूरे नगर कीर्तन की अगवाई इन्हां पंज प्यारिਆਂ ने करनी है। और लगातार ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ कुछ देर बाद तकरीरां तो बाद लगातार ਜਿਹੜਾ कीर्तन है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। और जिस तरह पहला ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ कर रहे थे कि नगर कीर्तन की शुरुआत की जाएगी और ਜਿਹੜਾ तस्वीरां दिखा रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ कि किस तरह ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ सजाया गया और बेहद खूबसूरत तरीके ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ सजाया गया। और जिस तरह ਦਾ अलौकिक माहौल ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ जिड्डी भी साध संगत इत्थे पहुंची है क्योंकि काफ़ी लोग ने जिहड़े अपनी अपनी ट्रालियां ते लंगर तैयार करते हैं तो उन्होंने कहा गया कि तुसी कृपा करके अपने लंगर ना तैयार करो। जिहड़ियां धार्मिक जथेबंदियां चाहे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल की जाए या होर जिहड़े
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰਾਸਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਸਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 9-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30-40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2021 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਪਲ-ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੀਬ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ
ਸਜਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਵੇਖਦਾ ਆਗਿਆ ਪੈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਝਾੜੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਪਾਪਾ ਆਏ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਕਾਲ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਚੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ 2021 ਦੀ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਿਛਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਛਾ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਕਾਰਾ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਜਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਸੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਛਿੜਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਾਤੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੌਣ ਖੋਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਲਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ, ਹੱਥੇ ਪੈਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਸੁਖਮਨੀ। ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ?
ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਨੈਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਕਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾੜੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਛੋਟੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਚੱਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਡੈਡੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੇਬੀ ਸਿੰਘ।
ਟੇਬੀ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਸੋਈ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 9-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਪਸੀ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੇਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਆਦੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਰਗ ਆ